subscribe over there. I am your Sundar sir. Okay, welcome back to the Sundar Encircle video classes. Now in this session we are going to learn one more aspects of punctuation mark, that is usage of comma. Generally we must call it as a comma, but generally since primary school they used to call comma like this. Okay, anyhow, usage of comma. Today we are going to know some elements about this usage. Okay, very first one, what is meant by this comma symbol? That means generally it's using for shortest pass. Of course, for example, if a bus moving from Mysore to Bangalore, for example, you can just imagine, but the bus is destined to reach Bangalore from Mysore. In between, while they carrying a journey, they need to stop somewhere else. That is not a permanent stop. That is not a Bangalore at all. But this is called a temporary stop. So in this way, in sentence also we come across this one. ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಮೈಸೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಆದಮೇಲೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರೀಚ್ ಆದ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೊಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಪಾಸ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇನ್ ದ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಆರ್ VCR DVD ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಬಟನ್ ಇರ್ತದೆ. ಪಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಸ್ಟಾಪ್, ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಟು ನೋಟಿಫೈ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ comma. So for example, what are the circumstances in which we are going to use this comma while writing? Let us we understand one after another. Okay, now it is, as I said earlier, this is called a shortest pause. Shortest pause. Now I saw Raju, Rani, Varun and Vani. For example, there are 4 students are there. I saw all of this, but I need to mention their name. So at that time I used to say like this: I saw Raj, Rani, Varun and Vani, and then full stop. While writing, if we didn't use any such commas, it seems to be something different, and sometimes it gives another meaning also. So let us understand in detail. I saw, now note there, Raj, Rani, Varun and Vani. If you just observe this sentence carefully, you can see these 4 members I have already seen them. After Raj we have to put comma 1, and then Rani comma, and then third person before we put this one. After Varun and in between Vani and Varun we need not to put commas continuously. Only 2 times generally we used to apply this mark. If we need one more comma, at that time we must use connectors. That is the proper way while writing the sentence. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್, ರಾಣಿ ಅಂಡ್ ವರುಣ್, ನೀವು 3 ಜನ ಬಂದರು. 3 ಜನದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಬಟ್ ವರುಣ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿ ಬಂದಾಗ ವಿ ಶುಡಂಟ್ ಯೂಸ್ ಕಾಮಾ ಹಾಕಿ ಅಂಡ್ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡಂಟ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಬೇಕು. ಜನರಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು one more important point. Let us we move on to the second point. After this, let me clarify once again. No comma before connectors. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 words ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ವಿ ಶುಡಂಟ್ ಯೂಸ್ ಕಾಮಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಮಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಸಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ you should be remember, keep this point in your mind. No comma before connectors and or general. When you come to the second one, for example, if you are saying something about the same person of multiple aspects,
Let me give an example. For example, Sundar is beautiful, rich and polite by. Here we are talking about the same person, different attitudes. Beautiful, rich and polite. These three qualities belongs to this person. At that time, we must use comma. Let us look at this sentence. Sundar is beautiful. Of course, one character is already told about this Sundar. And the second one, comma, rich. But here after rich, I shouldn't use comma. Why? Because we have connectors here and. At that time, you have to read the sentence carefully before you are applying or using this comma symbol. You must be aware of that one. Sundar is beautiful, rich, polite by. But at lastly, in between these two words, we must use and. So this way is correct. After you have to push full stop. That means if we say something about the same person, at that time only we must use comma. At the last, nearer to the ending of this sentence, even though if the situation demands to need applied comma, at that time you have to use and or wherever according to the situation it demands. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲ 2 ಗುಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ 3 ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಬಳಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಮ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 3-4 ಕೋಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ revealed this one also. Next, move on to the next point. To avoid the repetition of a verb with respect to the same situation or same person. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೇ ಘಟನೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಬ್ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. At the time we must use comma. Let me give an example. Repetition of a verb. ವರ್ಬ್ನ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ. ಆವಾಗ ಆ ವರ್ಬ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ವರ್ಬನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಮವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ಗೇವ್ ಹರ್. ಐ ಗೇವ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಬ್, ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದ. ಗೇವ್ ಹರ್ ಹೇ ಬ್ಯಾಗ್. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೋಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಮ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಮ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್. ಅವನಿಗೆ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನೀಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ನು. ವಸ್ತು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ನಿಮಗೊಂದು ಅನುಮಾನ ಬರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಸೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಟು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ ಅವಳಿಗೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ, ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಗ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ ಮಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿರೋನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಅವನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವರ್ಬ್ ಕ್ರಿಯೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸೂಟಬಲ್ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಸ್, I gave her a bag, comma, and him a box. Next, come to the second one. Third one. To separate subordinate classes. You know that one. In a sentence, in a complex sentence, main class and subordinate class is there. ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಮವನ್ನು ಮೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಮೈಸೂರು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಮೈಸೂರು, ನೀನೇನಾದರೂ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕೊಮಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಹೌಸ್. ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ.
ಇದು ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇದು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಇವುಗಳ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಕಾಮಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಮೈಸೂರು ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಹೌಸ್, ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಿಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಪೋಸಿಷನ್. Opposition means in a sentence, one thing is saying we would like to say something else, but in addition to that we need to add some more points about the same person. Even though in some cases some elements or some characters are maybe opposed to each other. Let me give an example. For example, you might have heard this name, ಥೆರೇಸಾ, ಮದರ್ ಥೆರೇಸಾ. ನಾವು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಥೆರೇಸಾ ಅನ್ನೋರೇನು? ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಒನ್. ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್. ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು? ಥೆರೇಸಾ. ಇನ್ನೂ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು. ವಾಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ವುಮೆನ್. ಕೈಂಡ್ ವುಮೆನ್ನು ಆಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರು ಆಗಿದ್ದರು. ಬರೀ ಕೈಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದು ಬರೀ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಮವನ್ನು ಬಳಸೋವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಎರಡು ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್. ಆವಾಗ ಥೆರೇಸಾ, ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ವುಮೆನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಪೋಸಿಷನ್. ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ಸ್ ಟು ದಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಾಮಿನೇಟಿವ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾಮಿನೇಟಿವ್ ಅಡ್ರೆಸ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನೇಮನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್, ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನೇಮನ್ನು ಹೇಳಿ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಬೇಕು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ನೇಮ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೊಮವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓ ಗಾಡ್ ಸೇವ್ ಮೀ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಓ ಗಾಡ್. ನಾಮಿನೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓ ಗಾಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅದು ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತಾರೆ, ಓ ಗಾಡ್ ಸೇವ್ ಮೀ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಕಮ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ತರುಣ್. ನನಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಬಾರಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಲಾಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಾಲಿಟಿನ ಹಿಡಿದಿಡೋಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಟೋನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೈ ಪಿಚ್, ಲೋ ಪಿಚ್, ಈ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ನಾವೇನೋ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏನೋ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಈಗ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಜ್ವರ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಲೌಡ್ ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ನೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಕೊಡ್ದೇನೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಏಯ್ ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಕೊಡು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಐ ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರ. ಸೊ ಇದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರಿಗೆ? ತರುಣ್ ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ತರುಣ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದೇ ನಾಮಿನೇಟಿವ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ತರುಣ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ಪ್. ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿಜ ನೀವು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರ ನಾನು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಮವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. So I hope you get this point, and then by utilizing all these points, we have to apply all these elements when we are going to write your examination. Thank you, Ananda.